6 व्हीकल्स थे सर अपना कैमरा सिस्टम, करीब सर मेरे 30-35 हज़ार रुपये कैश था सर। पूरा रखने बंडल रबर हाकि नो आपका पैसा कितना नुकसान हुआ बताइए। सब रुपये एज ए कैश था सर, उसमें ऑलमोस्ट पूरा जल गया सर। ये पूरा कैश है, ये पूरे नोट्स गिर गए, देखिए पूरा बर्न हो चुके हैं पूरा। ये पूरे नोट्स है सर, ये पूरे नोट है देखिए सर, ये पूरा कैश जल के राख हो गया सर पूरा ये। इसके अलावा सर मेरे शॉप्स के लाइसेंस था सर इसमें, मेरे शॉप्स के लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स थे सर ऑलमोस्ट ऑल। ये पूरा मेरे फ्रिज जो भी थे, कूलर ने पूरा प्लॉटिंग से उसके पेपर जल के पूरा ये हो गया सर। ये डॉक्यूमेंट सकते हैं आप लोग, ये पूरा मेरा कैश पूरा बर्न हो चुका है। ये पूरा कैश बर्न हो चुका है पूरा नोट है। ये पूरा नोट्स ही है सर, ये पूरा नोट्स है। पूरा कैश जल गया, पूरा कैश है। प्लॉट के पेपर से सर सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहीं पर रखे थे। हाँ सर, ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है सर अपने एन ए बुढ़ा प्लॉटिंग के। ये पूरा ये भी जल गए सर। दुकान का लाइसेंस, इसमें दुकान शॉप्स लाइसेंस था सर, वो भी पूरा जल गया है। ये पूरे ये का है तो प्लांट है अंकल, ये अपने वाटर प्लांट कैन। हाँ, ये पूरा 2 का प्लांट था समझे, 4000 लीटर का प्लांट था अपना। तो ऐसे 350 कैन थे वो, और एक रहता ना वैसे वाले प्लास्टिक के। अच्छा, कैन है क्या? ये कैन है, ये प्लांट है, ये प्लांट है अपना। वाटर तो प्लांट का तो सर नीर मात्र ना इसमें का बच्चे से पानी दिख रहा है। बाढ़ आ गई, मेजर लॉस। इतकಡೆ ನೀರು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿರೋ ಉರಿದ ಕಡೆ ಕಂಬ ಅದೇ ಇದ್ರ ನೀರು ಒಂದು 7 रेस्टोरेंट आएगा सर। तो समय कितना बजे हो गए? ये सर कल 3-3:15 बजे के करीब हो गया सर। दोपहर में? जी सर, दोपहर में। हाँ सर, दोपहर में 3-3:30 के बीच में हो सर। वाटर बॉटल थे सर? ये सर, ये पूरे वाटर बॉटल्स थे सर, कोल्ड ड्रिंक्स थे, और ये जितना भी किराना आइटम्स रहते हैं सर शॉप में अपने पूरे सर, जितना भी शॉप से दोनों भी वेल फर्निश्ड थे सर पूरे। सर कल आफ्टर में करीब 3 बजे सर शॉर्ट सर्किट हो गया सर शॉप में। शॉप उस टाइम में क्लोज था सर अपना। उसमें करीब सर मेरे 6 फ्रिज सर, डीप फ्रिज 6। उसके बाद मेरे दोनों भी शॉप सर वेल फर्निश्ड थे सर। एक जो जनरल स्टोर है पूरा फर्निश्ड था सर वो पूरा। उसके बाद 4 अलमारियाँ थे सर अपना। करीब 1 घंटे के लिए करीब एक बड़ा सा प्लांट था सर, वाटर प्लांट। 1 आवर में मिनिमम मोर देन 1000 लीटर से प्यूरीफाई करता है सर प्लांट। उसके छोड़ के सर 6 व्हीकल्स थे सर अपना कैमरा सिस्टम, करीब सर मेरे 30-35 हज़ार रुपये कैश था सर। उसके बाद अपना करीब 2-2.5 लाख रुपए का वायरिंग था सर ऊपर। एक अभी सर अप्रॉक्सीमेट पकड़ेंगे तो सर आप करीब 30 लाख रुपए का ऊपर का ये हो गया सर। व्हीकल्स छोड़ के सर, व्हीकल्स पकड़ेंगे तो अलग से हो जाएगा सर वो। कहाँ पर हुआ सर ये बेनेकनली में हुआ है सर। कितने बजे होगा सर? ये करीब कल सर दोपहर में 3-3:15 के करीब हो गया सर। आपका नाम है? सर मेरा नाम अजय सिंह चौहान।
ये दुकान के ओनर मैं ही हूँ सर। नाइट यार मगज भाಳ ಬುರ ಐತೆ ಸರ್ लग रहा है सिस्टमेटिक थे समझे पूरा। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಸುಟ್ಟು ದಹನ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಫ್ರಿಜ್ಗಳು, ಅಲ್ಮಾರ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು, ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KEBಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಗೋಖಲೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಗಾದ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದುಕಬೇಕಂಥೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು DC ಅವರಿಗೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುವ ರೈತಂದೇನು ಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಸರ್ ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ, ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಉರಿ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಏನೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಉರಿ ಎತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನೀನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಸಾಹೇಬರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎದುರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಏನಾಗ್ಯದ, ಏನು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ತಪ್ಪಾಗ್ಯದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೊಗೊಳಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಸುಟ್ಟು ದಹನ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-6 ಫ್ರಿಜ್ಗಳು, ಅಲ್ಮಾರ ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು, ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ವೆಲ್ ಫರ್ನಿಷ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು
ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಾರೋಬಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾನು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ KEBಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂಥ ಗೋಪಾಲ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದೀಪಕ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಯವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬದುಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಂತೂ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂಥ ಅಂಗಡಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು DC ಅವರಿಗೆ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಯುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂಥ, ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಈಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಾಪ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ KEB ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೀನಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ ಆಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ದುಕಾನ್ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾವ. ಸುಮಾರು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ 30-35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಯವರಾಗಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು 9ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಬೀದರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ. ಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ. ರೈತರದ್ದು ಪೂರ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು 6 ಎಕರೆ. ಆವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ AW ಸರ್ನು ಬಂದಿರು. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಮರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಾಯಿತು. ಮರ್ಕಲ್ ಆದ ನಂತರ ಸಂಗಣಿನಲ್ಲಾಯಿತು. ಆವಾಗಲೂ ಸರ್ ನಾವು ವಿಶ್ವಸಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋನಿಗೂ ಸಂಗಣಿಲ್ಲ. ಆದ ನಂತರ ಡೆಂಬರ್ನಲ್ಲಾಯಿತು. ಅದು ಡೇಲಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಿನೂ ಸುಟ್ಟೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡೇಲಲ್ಲಾಯಿತು. ಮರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಾಯಿತು, ಅಸ್ಲೂರ್ನಲ್ಲಾಯಿತು, ಮಾಳೆಗಾವದಲ್ಲಾಯಿತು. ಇದು ಹೊಣೆಗಾರ ಯಾರು? ಹೊಣೆಗಾರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡಲ್ಲ ಕಂಬಗಳು ವೈರ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಬಿ ತೆಳಗದ, ಕಂಬ ಬಿ ತೆಳಗದ. ನೀವು ಕಂಬ ವೈರು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದವು ಅಂದ್ರೆ 1970 ಹಾಕಿದ್ದವ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 1970 ಅಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೇನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನವರ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪೂರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಅದು ಆಗಿನ ಕೃಷಿ ಹೊಂಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಫೋನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ನೀವು ತಂತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇವು ಭಾಳ ಹಳೆವಾಗ್ಯಾವ. ಕೂಡಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ, ಜೈಯವರಿಗೆ, AW ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಟೈರ್ಡ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಂಬಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂಬುದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸಭೆದಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಸಭೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನವ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಹಳೆವಾಗ್ಯಾವ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಳೆಯಾವ. ಕೂಡಲೇ ಇವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೂ ಚಾರ್ಜರ್ಗೂ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ. ಅದು ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಸಭೆಗಳೂ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಇವು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ KEB ಮುಂದೆ ಕುಂತು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತ ರೈತರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ. ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ತಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.